السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج 22 اپریل 2020 ہے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ آپ کو بتا دیں کہ آج کی ویڈیو میں اہم خبریں کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ادارہ صحت کی طرف سے ہدایت: دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ابھی تک قابو میں نہیں آئی۔ سعودی عرب میں بھی روزانہ سینکڑوں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی حکومت نے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے علمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری ہدایت کے تحت سوشل ڈسٹینسنگ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ملک میں کرفیو نافذ کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزارے۔ کرونا وائرس کی بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ سماجی رابطوں کو ختم کیا جائے تاکہ اس وائرس پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ کرفیو کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار کیا؟ اخبار 24 کے مطابق الشلوب سے پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا کہ کرفیو کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اہلکار خلاف ورزی کیسے ریکارڈ کرتا ہے؟ الشلوب نے جواب میں بتایا کہ کرفیو خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کے لیے 4 ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فیلڈ میں موجودہ سیکیورٹی اہلکار خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیلی فون پر اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص فلاں علاقے میں کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کل عمل ایپلیکیشن کے ذریعے خلاف ورزی کی اطلاع ملتی ہے۔ چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ بعض سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی سوشل میڈیا پر اپنے کارستانیوں پر مشتمل ویڈیو کلپ یا ایسے تصاویر جاری کرتے ہیں جس سے ان کے خلاف کرفیو خلاف ورزی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ جو لوگ کرفیو کی خلاف ورزی پر اظہار و فخر کے لیے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالتے ہیں انہیں انفارمیشن کرائم کے تحت سزا کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکیوں کو یہ احساس ہو کہ اس پر ناحق کرفیو خلاف ورزی کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو وہ اپنا اعتراض کس طرح ریکارڈ کرائے یا جرمانے کے فیصلے کو کس طرح کہہ کر چیلنج کرے۔ الشلوب نے بتایا کہ اگر کسی کو کرفیو کی خلاف ورزی کی بابت یہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ خلاف ورزی کی اندروج کی تاریخ 30 دن کے اندر ابشر پر جا کر اپنی شکایت ریکارڈ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جو خبر ہم نے پڑھا دوبارہ سے شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا مخالفہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، غلط ہوا ہے، تو آپ بھی اپنے ابشر سے حکومت کو اپیل کر سکتے ہیں 30 دن کے اندر۔ اس کے بعد میں حکومت دیکھے گی، اگر آپ کو مخالفہ ناحق ہوا ہے تو وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے ابشر سے اپیل کر سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عارضی فروٹ اور سبزی منڈی۔ مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی نے المعالی محلے میں عارضی فروٹ اور سبزی منڈی کا افتتاح کیا جو کہ روزانہ صبح 7 سے دوپہر 3 بجے تک مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے کھلی رہے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق میونسپلٹی میں بلدیاتی امور کی ڈائریکٹر جنرل عبداللہ نے بتایا کہ العزیزیہ بلدیاتی کونسلر نے سبزی اور فروٹ منڈی کی سہولت پر اہم کی ہے۔ یہاں آنے جانے کی راستے بنا دی گئی ہے۔ سبزی اور فروٹ منڈی میں جانے اور اس سے نکلنے کے دروازے الگ رکھے گئے ہیں۔ رہنما بورڈ نصب کر دیے گئے ہیں۔ بلدیاتی امور کی ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ عارضی پھل اور سبزی منڈی سے المعالی محلے کی باشندوں کو آسانی ہوگی۔ انہیں ضرورت کی سبزی اور فروٹ روزانہ کی بنیاد پر آسانی سے مہیا ہوگی۔ کرفیو کے دوران غیر ملکیوں کو سمگل کرنے کی کوشش۔ سعودی عرب کے علاقے قصیم میں پولیس نے کرفیو کے دوران ورکر کی سمگلنگ کی کوشش کرنے والے غیر ملکی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے کرفیو کے دوران ٹرک ڈرائیور اور نقل و حمل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ضرورت کا سامان لانے لے جانے اور کھانے پینے کے اشیاء بروقت مہیا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر کرفیو سے استثناء دیے ہوئے ہے۔ قاسم پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی ٹرک ڈرائیور نے اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات مالدار بننے کا چکر شروع کر دیا۔ وہ کرفیو کے دوران اپنے ہم وطنوں کو اس سے باری رقم لے کر قاسم پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم ریجن کے شمال مشرق میں واقع سمودہ تحصیل میں چیک پوسٹ پر ڈرائیور کو چیکنگ کے لیے روکا گیا۔ شک کی بنیاد پر ٹرک کی تلاشی لے لی گئی تو پتہ چلا کہ اس پر پاکستانی ورکر چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس نے ڈرائیور اور ان کے ہم وطنوں کو اپنے تحویل میں لے لیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے 150 ٹن کھجوروں کا تحفہ۔ سعودی عرب نے رمضان کی آمد پر برادر ملک پاکستان میں نادار خاندانوں کے لیے 150 ٹن کھجوروں کا تحفہ بھیجا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے
SPA के मुताबिक पाकिस्तान में मुतयन सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मल्की ने खजूरों का तोहफा पेश करने के लिए इस्लामाबाद में खसूसी तहरीब का अख्तिताम किया। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर अल मल्की ने कहा कि खजूरों का ये तोहफा सऊदी हुकूमत की जनब से भेजा गया है। शाह सलमान और इनके वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रमज़ान के मौके पर इस किस्म के तोहफे बरादर और दोस्त ममालिक को भेजवा रहे हैं। पाकिस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी ताहिर रशीद ने तोहफा वसूल करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत और इसकी क़ियादत की शुक्रगुजार है। याद रहे कि सऊदी अरब की हुकूमत हर साल पाकिस्तानी अवाम के लिए खजूरों का तोहफा भेजते हैं। ये दोनों मुल्कों और इनकी बरादर अवाम के दरमियान बेनज़ीर मोहब्बत की अलामत है। ड्यूटी के दौरान मास्क और दस्ताने ना पहनना खिलाफ वर्जी। सऊदी वजारत बल्दियात वदही अमूर ने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटी और बल्दियाती कौंसलरों के वर्कर पर ड्यूटी के दौरान दस्ताने और हिफाजती मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये पाबंदी सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को नई कोरोना वायरस लगने से बचाने के लिए लगाई गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत बल्दियात वदही अमूर ने मकामी शहरी और तारिकीन से कहा है कि अगर वो म्यूनिसिपैलिटी और बल्दियाती कौंसलरों की वर्कर को ड्यूटी के दौरान दस्ताने और हिफाजती मास्क पहनने के बगैर काम करते हुए देखे तो पहली फुर्सत में 940 पर राबिता करके इतला दे। वजारा ने कहा है कि दस्ताने और मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी न करना काबिल सजाई जुर्म है। रमजान के दौरान बैंकों और डिलीवरी सेंटर की औकात कार। सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामा ने इस साल रमजान और ईद उल फितर की तातीलात के दौरान बैंकों और डिलीवरी सेंटर और एक्सप्रेस सर्विस की औकात कार का ऐलान किया है। अखबार 24 ने समा के जारी करदा बयान के हवाले से बताया कि रमजान के दौरान बैंकों की शाखें सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। समा ने अपने बयान में कहा कि मुमलिकत भर में डिलीवरी सेंटर रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। समा ने मजीद बताया कि इस साल ईद उल फितर की छुट्टी जुमारात 28 रमजान बमुताबिक 21 मई की ड्यूटी मुकम्मल करके शुरू होगी। 8 शवाल इतवार 31 मई को मलियाती इदारे दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। रमजान में कोरोना को कैसे शिकस्त दे। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो रमजान अल मुबारक में समाजी सरगर्मियां कम करके महलके वायरस को शिकस्त दे। इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस साल रमजान का महीना समाजी सरगर्मियों के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजीर सेहत ने अपने बयान में कहा कि सब लोग माह मुबारक के दौरान समाजी दौरे और हिफाजती इक़दामात की पाबंदी करे। आम तौर पर रमजान में समाजी सरगर्मियां नुक्ता एरोज पर पहुंच जाती है। अल अरबिया ने मजीद कहा कि महलके वायरस कोरोना से निमटने के लिए ताकतवर तरीन हथियार घरों में रहना है। जद्दा के सब्जी मंडी आम लोगों के लिए बंद। कोरोना वायरस की खदशा के बाइस जद्दा के मरकजी सब्जी मंडी को आम सारिफ के लिए बंद कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए मरकजी सब्जी मंडी में आम सारिफिन के दाखिले पर पाबंदी है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि सब्जी मंडी से सिर्फ ताजिरों को ही माल खरीदने की इजाजत होगी। म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल जहरानी ने बताया है कि ये फैसला सारिफिन की इस्लामती के लिए किया जा रहा है। हम इन्हें मंडी की भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहते हैं। खाना काबा की छत, दीवारों और गिलाफ की सफाई। सऊदी अरब में गिलाफ काबा किंग अब्दुल-अजीज कम्प्लेक्स के माहिरीन ने खाना काबा की छत, दीवारों और गिलाफ की सफाई का काम निहायती एहतराम और पेशावराना अंदाज में मुकम्मल कर लिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी खाना काबा की सफाई और गिलाफ काबा की तज़ईन का निज़ाम औकात मुकर्रर किए हुए है। इसी के मुताबिक ये काम अंजाम दिया गया। कोरोना वायरस बहरान के पेश नज़र खाना काबा और गिलाफ काबा को सैनिटाइज भी कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल-अजीज कम्प्लेक्स के माहिरीन ने जदीद तरीन हालात की मदद से सफाई और सैनिटाइजिंग का काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिया। गिलाफ काबा की चमक दमक बेहाल हो गई, गर्द गुबार साफ कर दिया गया। और याद रहे कि रमजान अल मुबारक से कबूल हर साल ये काम अंजाम दिया जाता है। जीजान की मार्केटों में डिजिटल थर्मल सिस्टम। जीजान रीजन की बलदिया ने मार्केटों में डिजिटल थर्मल कैमरों की तनसीब का आगाज कर दिया। लोगों को महलके कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हिफाजती इकदाम
इक़दामात के तहत थर्मल कैमरों की तनसीब की जा रही है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक जीजान रीजन के बलदिया ने इब्तिदाई तौर पर सब्जी, ओपल मंडी, मछली बाजारों और मज़बा खानों में थर्मल सिस्टम नस्ब किया है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल थर्मल कैमरों के जरिए मार्केटों में आने वालों की वासिया पैमाने पर स्क्रीनिंग की जा सकेगी। सब्जी मंडी में थर्मल सिस्टम की एक एहलकार का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल थर्मल कैमरे 1 मिनट से भी कम वक्त में 24 अफराद की स्क्रीनिंग करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे ये मालूम हो जाता है कि आने वाले अफराद का जिस्मानी दर्जा हरारत कितना है। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।